시로 물든 어스름. 오늘 하루는 어떠셨나요? 어떻게 보냈든 먼저 오늘도 정말 수고 많으셨다는 말씀부터 드리고 싶어요. 시와 음악이 함께하는 이번 라디오는 집중해서 들어주셔도 물론 좋지만 잠들기 전 외로움을 덜어주고 편안함을 채워줄 수 있는 딱 그 정도라면 좋겠습니다. 당신의 하루 끝을 함께할 오늘의 라디오 시로 물든 어스름 10번째 방송 시작하겠습니다. 저는 이가은입니다. I fell asleep in your heart, but West Coast was calling me home. So I stumbled to the door on the 14th floor, headed back to Earth alone. I've always been grounded, but rarely found in the spaces between. But you came around and soaked up the sound surrounding me till I was left to be seen. You whispered the words that I needed to hear, and for one short breath you let me let go of my fear. Well, I don't wanna say too much, but I don't want you to wake me up. 'Cause I don't really dream too much, but you taste like a dream that I'm making up. So please don't wake me up. Don't wake me up. I bet you meet a lot of cuter boys in cuter cities, and they'll stay till the late AM like me and drink way too much tequila. And somewhere in some hotel, you'll ask them if they know themselves, and you talk so smooth. You could say anything and know that they'd believe ya. I've always been grounded, but rarely found in the spaces between. But you came around and soaked up the sound surrounding me till I was left to be seen. You whispered the words that I needed to know, and for one short breath I didn't feel the need to be responsible. Well, I don't wanna say too much, but I don't want you to wake me up. 'Cause I don't really dream too much, but you taste like a dream that I'm making up. So please don't wake me up. I don't want you to wake me up. But you taste like a dream that I'm making up. So please don't wake me up.
책이 읽기 전에 잔잔한 노래 한 곡 듣고 왔습니다. 오늘 제가 4편의 시를 준비했는데요. 첫 번째로 정호승 시인의 붙이지 않은 편지부터 읽으려 합니다. 붙이지 않은 편지, 정호승. 그대 죽어 별이 되지 않아도 좋다. 푸른 강이 없어도 물은 흐르고 밤하늘이 없어도 별은 뜨나니 그대 죽어 별빛으로 빛나지 않아도 좋다. 언 땅에 그대 묻고 돌아오던 날 산도 강도 뒤따라와 피우를 물었으나 그대 별의 넋이 되지 않아도 좋다. 잎새에 이는 바람이 길을 멈추고 새벽 이슬에 새벽 하늘이 다 젖었다. 우리들 인생도 찬비에 젖고 떠오르던 붉은 해도 다시 지나니 밤마다 인생을 미워하고 잠이 들었던 그대. 굳이 인생을 사랑하지 않아도 좋다. 혹시 밤마다 인생을 미워하며 잠드시는 분들 있으신가요? 이 시에서 굳이 인생을 사랑하지 않아도 좋다 라고 한 건 인생을 포기하라는 게 아니라 이미 충분히 의미 있고 가치 있는 삶을 살아가고 있다는 그런 인정의 뜻인 것 같습니다. 그럼 노래 듣고 와서 이야기 마저 나눠볼게요. I see a wanted man inside the deeper core. We're all left to be lonely. Whatever happens next won't be remembered. They will leave us lonely. I ain't no Superman, but I will fight for you when no one else would ever dare to. I ain't no Superman, but I will see it through, 'cause no one else seems to care to. What be the tune when this world is so cold? What see it too when this world gets cold? I ain't no Superman, but I will fight for you when no one else would ever dare to. I ain't no Superman, but I will see it through, 'cause no one else seems to care to. 잠이 안 오는 이유에는 여러 가지가 있죠. 중요한 일정이 있는 전날 밤 긴장으로 잠이 안 올 때도 있고 또 불면증으로 힘들어 하시는 분들도 있으실 거고 그리고 그런 날도 있어요. 해야 하는 일은 많은데 손에 잡히지 않고 설상가상 잠까지 안 오는 그런 날. 효율성 최악이죠. 차라리 잠이라도 푹 잘 자면 좋은데
잠까지 늦게 자버리면 다음날 마음은 조급하고 컨디션이 좋지 않아요. 이렇게 잠이 안 올 때 어떻게 해야 할지 찾아보니까 밤늦게 음식이나 음료 먹지 않기, 규칙적인 수면 패턴 만들기, 자기 전에 전자기기 사용하지 않기 등이 있네요. 들어보니 어떠세요? 지키기가 어려울 뿐이지 다 알고 계신 것들이죠. 혹시 여러분만의 잠 안 올 때 잠 오는 방법 있으신가요? 개인적으로 저는 잠이 안 올 때 조용한 음악을 들어요. 실제로 잠자리에 들 시간마다 같은 일을 반복해서 하는 게 숙면에 도움이 된대요. 자기 전마다 미지근한 물로 샤워를 한다거나 저처럼 조용한 음악을 듣는다거나 등등. I haven't known you long, but already you're the strongest person I know. You're out your mind and you're insane. I'll never claim to know what's in your brain. You've been through so much, so I'm sure you'll make it through this too. God damn it, please take everything won't be so good so soon. So hang in there, it won't be okay. What I'm trying to say is that I'll hope and pray for you someday soon. You will make it through. I believe in you, so just hang in there. So hang in there, it won't be okay. What I'm trying to say is that I'll hope and pray for you someday soon. You will make it through. I believe in you, so just hang in there. 자기 전 듣기에 참 좋은 노래였습니다. 아까 시 붙이지 않은 편지를 읽어드리면서 밤마다 인생을 미워하며 잠드시는 분들이 있는지 이야기해봤었죠. 근데 사실 제가 그래요. 계획을 다 못 이뤘다든가 실수를 한 날이라든가 만족스럽지 않은 하루를 보낸 날 후회와 자책으로 잠을 잘 못 이룹니다. 왜 자기 전만 되면 별의별 생각들이 날 괴롭히는지. 이런 저에게 용혜원 시인의 잠들지 못하는 밤이란 시가 참 와닿았는데 여러분들께도 소개하겠습니다. 신경에 칼날이 섰다. 잠들지 못하고 있다. 온갖 생각이 다 모여든다. 뼈까지 피곤하다. 전기 스위치를 올린다. 어둠이 싹 사라진다. 방안이 환하다. 내 잠도 내 생각의 불빛이 너무 강해 모두 다 달아난 것 아닐까. 우리가 흔히들 새벽 감성이라고 하는 것처럼 밤엔 생각이 많아지는 것 같아요. 과거의 부끄러운 기억이 떠올라 후회하기도 하고 미래에 대한 걱정으로 불안해하기도 하고. 그런데 잠 잘 오는 방법 중 하나가 바로 생각 멈추기래요. 침대에 누워 하루 동안의 일을 생각하거나 내일의 일을 계획하는 습관을 버리는 것이 좋다네요. 편안한 밤을 위해 우리 자기 전엔 생각의 스위치를 끄는 게 좋을 것 같아요. I'm so scared to sleep. When I close my eyes, it's never what I wanna see. So who am I? Who am I? I don't know anymore. So scared to sleep. I keep on falling down to whatever comes.
겨울산 황지우. 너도 견디고 있구나. 어차피 우리도 이 세상에 새들어 살고 있으므로 고통은 말하자면 월세 같은 것인데 사실은 이 세상의 기회주의자들이 더 많이 괴로워하지. 사색이 많으니까. 빨리 집으로 가야겠다. 우리는 이 세상에 새들어 살아가고 있고 월세는 고통이다 는 표현이 참 재치있고 참신하지 않나요? 또 이 시는 늘 행복하기만 한 삶이란 건 없다. 어떻게든 고통을 피해보려는 사색이 많을수록 더 괴롭다. 그런 깊은 메시지를 전달하네요. 겨울산의 모습을 보고 이런 시를 쓸 수 있다는 게 참 놀라워요. 짧지만 많은 생각이 드는 시였습니다. 자, 이제 벌써 마지막 시만 남겨두고 있습니다. 시를 소개하기 전에 시와 관련된 이야기 나눠보려 하는데요. 지금까지의 저에게 가장 중요한 사건들을 겪으면서 느낀 건 내가 나를 믿어주면 못할 일이 없다는 거예요. 이게 되게 뻔하고 진부한 말 같은데 직접 겪어보니까 그렇더라고요. 여러분도 그런 적 있지 않으세요? 주위에서 과연 네가 될까? 네가 할 수 있을까? 이렇게 다 의심하는데 그 의심들을 반박하지 못하고 순응할 때 때론 내가 나를 가장 많이 의심하기도 하고요. 그런데 그럴 때 모든 의심을 깨고 멋있게 해낸 그런 경험 있으신가요? 엄청난 쾌감과 성취감이 있죠. 근데 또 동시에 나를 왜 믿지 못했는지 나한테 좀 미안하더라고요. 누가 뭐래도 나만은 나를 믿어줬어야 했는데 그런 생각. 사막에서도 저를 버리지 않는 풀들이 있고 모든 것이 불타버린 숲에서도 아직 끝나지 않았다고 믿는 나무가 있다. 화산재에 덮이고 용암에 녹은 산기슭에도 살아서 재를 털며 돌아오는 벌레와 짐승이 있다. 내가 나를 버리면 거기 아무도 없지만 내가 나를 먼저 포기하지 않으면 어느 곳에서나 함께 있는 것들이 있다. 돌무더기에 덮여 메말라버린 골짜기에 다시 물이 고이고 물줄기를 만들어 흘러간다. 내가 나를 먼저 포기하지 않는다면. 도종환, 폐허 이후. 그러니까 이 시에서 말하는 것처럼 내가 나를 먼저 포기하지 않는다면 어떤 절망 속에서도 희망을 찾을 수 있다는 거. 제가 오늘 여러분께 가장 전하고 싶은 말이었습니다.
가수 아이유 씨가 이런 말을 했어요. 불면증이 있어서 누군가에게 잘 자라고 말하는 건 자신에게 특별한 의미를 갖는데요. 밤에 혼자 깨어 있으면 세상에 나 혼자만 있는 것 같고, 나만 못 자고 있는 것 같고, 밤에 잠을 잔다는 이 당연한 걸 왜 난 못하고 있는지 이런 생각도 들고, 많이 외롭고 섭섭하다고. 비록 이런 나는 새벽 내내 깨어 있지만 너만은 곤히 잘 잤으면 좋겠다. 내가 이렇게 깨어 있어서 너의 밤을 지켜줄 수 있어서 참 다행이다. 그런 마음으로 쓴 곡이 밤편지래요. 그래서 누군가에게 잘 자라고 하는 건 자신에겐 정말 공들인 고백이고 순정이라고 그렇게 얘기하더라고요. 일상적인 인사가 이렇게 낭만적이고 각별해질 수도 있네요. 피로 물든 어스름 10회 하루 끝. 여기서 마무리할게요. 지금까지 제작의 아나운서 이가은, 엔지니어 정유진이었습니다. 오늘 밤 여러분 모두 잘 잤으면 좋겠어요. UBS